आड़प मंडपर महात्म्य। ओडिशार संस्कृति और परंपरारे श्रीजगन्नाथ महाप्रभु केवल एक देवता नुहंती, बरं से जनजीवनर स्पंदन। श्रीक्षेत्रर सेही पवित्र वातावरण को सूचाए, जेउठारे प्रभु निज भक्तंकु दर्शन देवापाई रथारूढ़ होई रथयात्रा दिन बड़दाण्ड को बाहरी आसंती। रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, यह मानवता और समानतार एक महान उत्सव। जगन्नाथ संस्कृति रे जाति धर्म वर्णर भेदभाव विहीन एक महोत्सव, महामिलनर क्षेत्र। सर्वधर्म समन्वयर देवतांक पतित पावन यात्रा। गुंडीचा मंदिर अभिमुखे रथटणारे जेउ आवेग, जेउ समर्पण भाव देखिबाकू मिले, ताहा अनन्य। यह भक्त और भगवानंक मध्यरे थिबा एक अच्छेद्य बंधनर प्रतीक। स्कंद पुराण 33 अध्यायर शेष दुईटी श्लोक विशेष तात्पर्यपूर्ण। सेथिरे कुहाजाइछि, एही मंडपर अभ्यंतर भागकू मनोहर चंद्रताप और मनोहर माल्यरे विभूषित करिब। एहार स्तंभ समूह विविध रत्नद्रा खचित एवं अभ्यंतर भाग स्वर्णवेदिका द्रा सुशोभित हेब। देखिबा मात्रे बोध हेब जे एही स्थानटी त्रिलोक्यरे आडंबरपूर्ण महावेदी, जहिरे दारुमाय महेश्वर आविर्भूत होइछन्ति। एहार सूचनारू अनेके आड़प शब्दटी आटोप आडंबर रु सृष्टि होइछि बोली मने करन्ति। नीलाद्री महोत्सव काव्ୟରେ सप्तदश शताब्दीर कवि लोकनाथ विद्याधर मध्य एहाकू आडंबर मंडप बोली कहिछन्ति। किंतु आड़पर आउ गोटिए अर्थ अछि। सेही अर्थ अनुसारे आड़पर अर्थ अंतराल। श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयर पूर्वतन कुलपति गोपीनाथ महापात्रंक अनुसारे गुंडीचा शब्द गुंडिकारु सृष्टि होइछि। एहा संस्कृत पुराणरे प्रचलित एक शब्द। एहा यज्ञवेदीर एक विशेषण। ए शब्दर मूल धातु हेउछि गुण। गुण धातुर अर्थ हेला लुचाइबा। तांको अनुसारे गुंडीचा मंदिर मूलतः थिला यज्ञवेदी। सेहिठारे राजा इंद्रद्युम्न सहस्र अश्मेध यज्ञ करिथिले। महोदधिरे आविर्भूत होइतिबा दिव्य दारुरू सेहिठारे मध्य दारुब्रह्मंकर प्रथम विग्रह निर्मित होइथिले। एही विग्रह निर्माण गोपनरे कराଯାଇथिला। एणु एही बेदी हेउछि गुंडिका बा गोपन बेदी। परे एहा गुंडीचा बेदी होइछि। स्कंद पुराणरे मध्य ए संपर्करे वर्णना अछि। कुहाजाइछि, एही यज्ञवेदीरे श्रीजगन्नाथंक चतुर्धामूर्तिंकर जन्मकाଳରେ सेमानंकु पटवस्त्ररे आच्छादित करि रखाଯାଇथिला। एबे भी नवकळेबर नीतिरे श्रीविग्रहमानंकु गोपनरे निर्माण कराଯାଇଥାଏ। गुंडीचा मंदिर जेपरि यज्ञवेदी, सेहीपरि मध्य ताहा श्रीजगन्नाथंकर जन्मवेदी। ताहार अन्य नाम महावेदी ओ आड़प मंडप। सेइथिपाई वर्षके थरे श्रीजगन्नाथ आड़प मंडप यात्रा करी निजर जन्मस्थानकू आसीथांती। ए संपर्करे निजे जगन्नाथ पूर्व काଳରେ राजा इंद्रद्युम्नंकु बर देइथिले। एहा हेउछि तांकर महावेदी महोत्सव। स्कंद पुराणरे ए संपर्करे वर्णना अछि। स्यं त्रिलोकेश हरि निज पूर्व आदेशर सम्मान रक्षा करिबा निमन्ते प्रतिवर्ष रथारोहण पूर्वक गुंडीचा मंडपकू परम कुतूहलरे गमन करिथांती। स्कंद पुराण अनुसारे गुंडीचा मंदिर बिंदु तीर्थ बा इंद्रद्युम्न पुष्करिणीर तीରରେ अवस्थित। तेणु स्कंद पुराणरे निजे जगन्नाथ राजा इंद्रद्युम्नंकु कहिछन्ति, हे राजेन्द्र, मु प्रतिवर्ष सेही बिंदुतीर्थर तीरदेशरे 7 दिन व्यापी अवस्थान करिबि। मोर अवस्थान हेतु समस्त तीर्थ सेठारे अवस्थान करिबे। तेणु श्रीक्षेत्रर अन्यतम पुण्य अधिष्ठान क्षेत्र हेउछि श्रीगुंडीचा मंदिर। विभिन्न प्राचीन शास्त्र ग्रंथ और लोक साहित्य गुंडीचा मंदिर को महावेदी, यज्ञवेदी, गुंडीचा मंडप, आड़प मंडप, गुंडीचा घर, आटोप मंडप, रास मंडप, आडंबर मंडप आदि भावरे वर्णना कराଯାଇଛି। स्कंद पुराणर उल्लेख प्रकारे यज्ञवेदी और तार सन्निकट स्थान नृसिंह क्षेत्र रूपे विदित। आड़प मंडप नृसिंह क्षेत्रर परिसरभुक्त। आड़प मंडप बा गुंडीचा मंडप चतुर्धा विग्रहंकर प्रथम अधिष्ठान स्थल। गुंडीचा नामरू आवरण बा अंतराल युक्त मंडपरू आड़प मंडप नाम आसीछि।
ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ହେଉଛି ଆଡ଼ପର ଅର୍ଥ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବିଗ୍ରହଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତରେ ଆଟୁର ଅର୍ଥ ପଟାଭାଡ଼ି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 10 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରଟି କାଠ ମଣ୍ଡପ ଗୃହରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ରାଜା ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ପୋତାଇଲେ। 6 ରଥ ହେଉଥିଲା, ନଈ ପୋତାଇ 3 ରଥ କରାଇଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଦେଉଳ କାଠ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପଥର ମଣ୍ଡପ କଲେ। ଏଣୁ ଆଟୁ ବା କାଠ ମଣ୍ଡପରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ମଣ୍ଡପର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣୋତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟର 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏପରିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 34-35 ଶ୍ଲୋକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପମ୍ ନାମ ଯତ୍ରାହଂ ଜନମ ପୁରା ତସ୍ୟାଃ ପୁଣ୍ୟତମଂ ସ୍ଥାନଂ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ନେହ ବିଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲି। ପୃଥିବୀରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ କାଳକ୍ରମେ କାଷ୍ଠ ମଣ୍ଡପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ କୁଟୀର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିଦୃଶ୍ୟ ମାନପୀଢ଼ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଓ ଏକର୍ଥବୋଧକ। ସାଧାରଣତଃ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ନାମରେ ଅଭିହିତ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କ ଦେଉଳ ତୋଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ, ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତେ ରାଜା ସୁନାର ଶଗଡ଼ ଧରି ସମୁଦ୍ରକୂଳସ୍ଥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଦାରୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବସୁ ଶବରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମତେ ରାଜା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ମୁଚୁଳା ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଲେ। ଶକଟ ବା ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବିଜେ କଲେ ଦାରୁ। ଏ ଦାରୁଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଗଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଯାଗବେଦୀକୁ ମାଡ଼ି ନୃସିଂହ ରହିଲେ। ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ତୁମ ନାମରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାରେ ନୀଳାଚଳରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା କାଳରେ ଭକ୍ତ ସାବଧାନ ଭାବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଏ, ସେହି ଫଳ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦର୍ଶନରେ ମିଳେ। ବିଶେଷତଃ ଏକ ଦିନର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ଉକ୍ତ ଫଳ 10 ଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ନୀଳାଦ୍ର 10 ବର୍ଷାଣୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଉକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦୀପଦାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡର ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟାରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ପୂର୍ବକ ମହୋତ୍ସବ କରାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସହସ୍ର ଅଶ୍ମେଧ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନଟି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେତୁ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୀତିଜନକ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ 9 ଦିନ ଗମନ କରିବି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁନରାୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରିବି। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋର ଆଳୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏହି 9 ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ସେଠାରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାର 7 କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରାଶି କ୍ଷଣକେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି,
ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ, ଅଶ୍ମେଧ ଯଜ୍ଞର ମହାବେଦୀ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ସିଂହଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଟି ନାକଚନାଦ୍ର। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ରଠାରୁ 3 ରଥ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ରଠାରେ ଲାଗେ। ସେଇ ବାଟରେ ଠାକୁରମାନେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ରର ପୂର୍ବପଟକୁ ସିଂହଦ୍ର ପରି ଶରଧା ବାଲି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ର। 3 ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ଏହି ଦ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ର ଦେଇ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ଠାକୁରମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ର। ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ ନାକଚନା ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆରେ ନାକଚନା କହିଲେ ବୁଝାଏ ନାକପୁଡ଼ାରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲି ବା ଅଳଙ୍କାରକୁ। ଏହାର ଅନେକ କିସମ ଅଛି। ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଲଟମୁହାଁ, କଣ୍ଠି, ବଉଳ କୋଳିଆ ଓ ଆମ୍ବକେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବିକ ମୁଦ୍ରିକା ବଳୟ ବାହୁଟି ହାର ତାଟଙ୍କ ନାକଚନା କଣ୍ଠି। ଏସବୁ ହେଉଛି କାବ୍ୟନାୟିକା ବା ସେଦିନର ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାକରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ନାକଚନା ବା ନାକଫୁଲି ଭାବରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ନାକଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରଟି ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖଟି ହେଉଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା। ସେ ନାକରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୁନାର ନାକଚନାରେ ହୀରା ଖଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ନାକଚନା ଦ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଲୋକମୁଖରେ ଆଜି ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ। ଯେଉଁଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟି ଧୂଳି ପବିତ୍ର। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନ ରହିବା ଲାଗି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନବମୀ ଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। କାହ୍ନୁ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସତ୍ୟବିହାର ରସୁଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର। आपण शीर्षक चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनांती एबे सब्सक्राइब करिनियंतु। एभली दिव्य सीरीज आध्यात्मिक, पौराणिक, साहित्य, गल्प, कविता तथा ओडिया भाषा और संस्कृतिर समृद्धि पाई एही यात्रा रे शामिल होई बहुल मात्रा रे लाइक, कमेंट और शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।